আজি পুଣି ସେ କଥା ଉଙ୍କି ମାରି ମନରେ କଥା କଥାରେ କଥା କଥାରେ କଥା କଥାରେ କଥା କଥାରେ। नमस्कार। जीवनर चलापथरे आमे एभली किछि व्यक्तित्व संस्पर्श आसू जो मानकर सृजनी जो मानकर जीवनी समभाव आम जीवन को आच्छन्न करे। भाग्यर प्रतिकूल स्थिति दे एक अनुकूल आबह सृष्टि करी से माने आम चिंता और चेतना को प्रभावित करती। आउ सेही मनीष माने आम पई प्रेरणार स्पंदित उत्स होई जाती। आज कथा कथारे ए आलोचना रे आम सहित एभली जणे व्यक्तित्व रही जहाँकर सृजनी एवं जीवनी आम समस्त को एभली भाव में प्रभावित करिछि जहाँ सबुबले आम समस्तंकर मथा को तांक निकट में अवनत करिछि। आमे कहूछे ओडिया भाषा साहित्यर गर्भगृह इंग्राजी भाषा साहित्यर धुरीण प्राचार्य जड़े विशिष्ट सारस्वत साधक भाव में जी आम उत्कलर सारस्वत भंडार को समृद्ध करिछंती। अध्ययन एवं अध्यापनार परिमंडल को शोकीय आभारे व्याप्त करिछंती। आउ सृजनीर समस्त विभाव रे निजर कृतित्व को रखी आम समस्त को विशेष भाव में प्रभावित करि आछंती। आमे कहूचे प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार महांती कथा। आज कथा कथारे सर आपन को स्वागत करूछु दूरदर्शन परिवार तरफ। बहुत धन्यवाद सर। आमे जेतेबेले आपन को व्यक्तित्व संपर्क रे आलोचना रखु बा आपण व्यक्तित्व संपर्क में आलोचनार गोटे परिसर सृष्टि करूँ आपे आपे आमर मथा नई जाए। कारण आपण सृजनीर एक अनन्य दिगबारिणी होई ओडिशा माटीर अनेक सारस्वत साधकों को आपण प्रभावित करिसेंती। अनेक शिक्षार्थी को निज हाथ में गढ़ी दीर्घ अध्यापनार जीवन भितर आउ ता भितर आपण नाटक ठारू आरंभ करी साहित्यर समस्त विभाव में निजर कृतित्व को परसी दे विशेष भाव में निजे अनेक कीर्तिमान स्थापन करी एक उज्ज्वल आलोकवर्तिका हुई आम समस्त को प्रभावित करिसेंती। प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार महांतींकर बाल्य जीवन तांकर जन्म एवं तांकर बापा मांकर एवं जो परिमंडल भितर से बढ़ी थिले तार प्रभाव केते परिलक्षित हुए? देखंतु मो बापा ब्रह्मपुर सहर रे एठू पुरी रु चली गले ता हमर प्रकृत घर होची ए डेलांग पाखरे डाहगिरिया से चली गले ये चाकरी संधान रे से गोटे मुक्तार होइके थिले सेठी गोटे वकिलाती फर्म सहित मिसे से गले। मो पिलादिनर ब्रह्मपुर सहर वर्तमान कल्पना करी हब नाही कहीं से कि माने अभावर तालिका छड़ा आउ किसी नथिला। किंतु मो बापा मो माँ एमाने सबु बेले सबु संक्रांति रे होम करती धार्मिक चेतना रे परिवार को जाकती सुगंधित करी रखती पवित्र जीवन यापन करती एवं आमको से नैतिक पवित्रता भितर बढ़ेवार सुजोग से माने ही से सृष्टि करछंती। मो पिलादिने मु देखिली जे आम घरे उपेन्द्र भंजंकर बही सब थिला एवं अष्टादश पुराण रामायण महाभारत क्या मो बापा सेड़ा सब पढ़ती एवं से गीत भी गाती। मु तेणु आपण मैंने हसवे मु सप्तम अष्टम श्रेणी पास करने भितर मु से सबुजाक पढ़ी जाए बुझे न बुझे अलग कथा मुझे थुआई तो बही मुझे उल्टे पढ़ी दे। मु रेडियो सिलोन शुणिकी उठे ना सका मो माँ भागवत उच्च कंठरे गाए एवं मु ताकू शुणी उठे। एथु छोट पिला दिनू मो मन भितर गोटे मान जहाँ कहती बृहत स्तर गोटे कल्पना पशि आसला। मु सबुबले जह्न को अनेक बसी थाए आकाश को अनेक बसी थाए। मु जेतेबेले पाठ पढ़े सेतेबेले समस्ते शोई थांती। मु केतेबेले क्लास रे जो बही गुड़ाक प्रेस्क्राइब्ड होता है ताकू पढ़े ना मु एगुड़ाक सब पढ़े उपन्यास पढ़े गल्प पढ़े बुझे न बुझे अलग कथा। ब्रह्मपुर रे साधारण पाठागार बोली गोटे पाठागार थिला
ଏବେ ସେ ପାଠାଗାର ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲା ଭିତରେ 1456 ବହି ସେଠି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 4:30 ବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ, କ'ଣ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ବା ପଖାଳ ଭାତ ସେତେବେଳେ ଖିଆ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଖାଇକି ମୁଁ ଯାଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବଲ୍ବରେ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଥାନ୍ତି। ସେ 1456 ବହି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। 55 ବହି ପଢ଼ିକି ଯେଉଁ 56 ବହି ଧରିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ଜଗିଥିଲେ ସେଠି ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍, ସେ କହିଲେ ତୁ ଏ ବହି ପଢ଼ନା, ତୁ ପିଲାଟା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ପଢ଼ିଲି, ଆଉ କାହିଁକି ଏଟା ନ ପଢ଼ିବି। ତେଣୁ ମୋତେ ଦେଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବିବାହ ବିଜ୍ଞାନ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ଏ ବାସ୍ତବକୁ ମୁଁ କଳ୍ପନାର ପୁଟ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଏ। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବାସ୍ତବକୁ ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ବହି ପଢ଼ିଲେ ବି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବହିଟେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଏବଂ ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରିକି ଯଦି ନିଜେ ପରାଜିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ସତ୍ୟ, ଏ ଉଚ୍ଚ ମାନର ସାହିତ୍ୟ ବା ଉଚ୍ଚ ମାନର ଦର୍ଶନ। ଏହି ଭାବରେ ମୋର ପିଲାଦିନ ଆସିଛି। ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ। ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ଯେତକ ବକ୍ତୃତା ଆଉ ମାନେ ଯାକ ଏକାଙ୍କ ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତକ ପୁରସ୍କାର ଥାଏ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ପାଏ। ଏଇଟା କଲେଜ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯେଉଁଟା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ମୁଁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଆମର ଯିଏ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଖଲିକୋଟ କଲେଜିଏଟ୍ ହାଇସ୍କୁଲ, ଯେମିତି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ହାଇସ୍କୁଲ, ଯେମିତି ଖଲିକୋଟ କଲେଜିଏଟ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ କଲି। ସେ ମୁଁ ଟିକେ ଇଂରାଜୀ କହିପାରେ ଭଲ ବୋଲି ସେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ମୋତେ ଦେଲେ, ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିବା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଇଂରାଜୀ ଡ୍ରାମା, ଇଂରାଜୀରେ ଡ୍ରାମା କରିବା। ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ନାଟକ ଅଙ୍କଲ୍ ପର୍ଜର ହ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଦ ପିକ୍ଚର, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିକି ସେଥିରେ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲି ତ ଅଲଗା କଥା, ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କେବଳ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଇଂରାଜୀରେ ନାଟକ ହେଇନଥିଲା। ସୋ ଏହି ହିସାବରେ ମୋର ପିଲାଦିନ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ବି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅନାଦି ସାହୁ ଶୁଣିଥିବେ, ଅନାଦି ସାହୁ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁ, କେବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ। ସୋ ଏହି ହିସାବରେ ମୁଁ ବଢ଼ି ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ପିଲାଦିନ। ମୋ ବାପା ମା କହିଲି ପରା ମାନେ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲରେ ସେମାନେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ କାହାଠୁ କେବେ କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁଣ ଆମେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ପାଇଛୁ। ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କାରର କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ପିତୃଦତ୍ତ ପିତୃମାତୃଦତ୍ତ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୃଜନୀର ପରିମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ବିତିଲା। ଏବଂ ବାରାନ୍ତରେ ଆପଣ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଭାବରେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ, ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ, ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାକୁ ବ୍ରତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଦରି ନେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆପଣ ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ ସେସବୁର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ନା ନାହିଁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଚାକିରି ପାଇପାରିଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲି ମୁଁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବି। ଆଜ୍ଞା ତାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିବେଟ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ତାଳି ମାରନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଟା। ଓଡ଼ିଆରେ ବି କହେ, ଇଂରାଜୀରେ ବି କହେ। ଇଂରାଜୀରେ କହିବାଟା ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ବିରଳ ଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ସିଏ ମୋର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ବାଃ, ଜଣେ ଲୋକ ଭାଷଣ ଦେବ ଏବଂ 100 ପିଲା ବସିକି ଶୁଣୁଥିବେ, ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ହେବି। ସୋ ପିଲାଦିନରୁ ସେଇଟା ହେଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି, ଶିକ୍ଷକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି, ଶିକ୍ଷକତା କରି ପେଟ ପୋଷିବି, ସେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଚାକିରି କରୁ ମୋର ଏ ଗୀତା ପଢ଼ିନଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଚାକିରି କଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା ମୋର କର୍ମଭୂମି ଏ କର୍ମଭୂମିକୁ ମୁଁ ସଜେଇବି ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଯେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ବଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି ବଢ଼େଇବି ମୁଁ ଦିନ ରାତି କେବଳ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ ବଜାର ସଉଦା କ'ଣ ହେବ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଖାଲି କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପରେ ବି କହେ ଯେ ଦେର୍ ଆର୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦଳେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ଟେକର୍ସ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବହିର ପାଠରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଜୀବନଟାକୁ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲି ରଖିଦିଅନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଆଗରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଏଇଆ ଘଟିବ ବିପଦ ଆସିପାରେ ସମ୍ପଦ ଆସିପାରେ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ ଦୁର୍ଯୋଗ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ଆସିବ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବିଦ୍ୟାରୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର କେଉଁ ଲୋକର କବିତା ପଢ଼ିଲ ବା କେଉଁ ଲୋକର ଗଦ୍ୟଟା ପଢ଼ିଲ ବା ଅଙ୍କ ପଢ଼ିଲ ଏଇଟା ଜୀବନ ନୁହେଁ କି ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ଲଢ଼ି ମୁଁ ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇ ଯିବି ଏବଂ ପର ପିଢ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ମୁଁ କିଛି ଆଦର୍ଶ ଦେଇକରି ଯିବି ଏବଂ ତେଣୁ ମୁଁ ସେ କର୍ମଭୂମି ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥାଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେୟା କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଖଲିकोट महाविद्यालय जहाँकि खलिकोट यूनिटरी यूनिवर्सिटी रेवेन्सा विश्वविद्यालय वर्तमान जहाँ से समय रेवेन्सा कॉलेज भाव में तार जो ख्याति रही सेठी आपण अध्यापना करिसेंती एवं बारांतर मध्य से जगह आपण अध्यक्ष भाव में मध्य अवस्थापित होइछंती एवं पुणी मध्य उच्च शिक्षा विभाग रे आपण उपनिर्देशक भाव में प्रशासनिक दायित्व नहीं उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदर प्रतिष्ठाता संपादक भाव में दायित्व निर्वाह करिसेंती जड़े शिक्षक एवं जड़े प्रशासक ता भीतर किभली आपण समन्वय रक्षा करी सफलता मु गोटे कथा कहूँ मु शिक्षक जेतेबेले हेली मु सेतेबेले भाबिली परपीढ़ी कथा मु जेतेबेले प्रशासक हेली शिक्षा विभाग रे सेतेबेले भी भाबिली मोर ओडिशार परपीढ़ी कथा मते दायित्व दिगला परीक्षा परिचालना हम त्रुटिहीन हम एवं पिला आगु को जीवे कहा मन दुख रहिबो नहीं जे मोर कम मार्क मिलला मोर योग्यता अनुसार मोर प्राप्य अनुसार मु पाइली नहीं एटा पे मु चेष्टा करिछि किंतु आपण माने जानते जे जड़े लोक चेष्टा कले एटा हुए नहीं किंतु मु प्रशासन भितर मु देखिली एटा हला नियम ए नियम को मु जदि व्यतिक्रम करे ताहले मु आउ गोटे पिला प्रति अन्याय करिवि तेणु यही दृष्टि मु करे एवं शत्रु सृष्टि करे मोर नेचुरली मु जदि नियम को माने चलिबी ताहले मोर शत्रु निश्चित भाव सृष्टि हेबे एवं मु देखिली जे शत्रु सृष्टि हेले किछि दुख नाही मते अनेक लोक मोर बंधु माने कहती कौन आप एमती करछंती अनेक लोक आपन विरोधी हो गले मु कहली डीएच लॉरेंस पढ़िछ डीएच लॉरेंस कहतला टेल मी हाउ मेनी एनिमीज यू हैव एंड आई विल टेल यू हाउ ग्रेट यू आर कहला गोटे बड़ लोकर शत्रु थांती गोटे छोट लोकर शत्रु के नथांती ताकू उपेक्षा करा जाए तेणु मु बड़ लोक नुहे मु ए देश को भल पाए मु मनुष्य जाति को भल पाए मु मोर भविष्यत पीढ़ी को भल पाए मु मोर भाषा को भल पाए एवं मु चाहे जे ए देश मो माटीर युवक युवती माने आग को स्वाभिमानी पुरुष नारी हिसाब से जीवे एवं गर्वर सहित तांकर जो ज्ञान लाभ करछंती से ज्ञानर पराकाष्ठा प्रदर्शन करेंगे सर आम देखू जे आपण इंग्राजी भाषा साहित्य एवं ओडिया भाषा साहित्य रे अपूर्व समन्वय रक्षा करी स्वकीय मौलिक रचनार एवं बारांतर मध्य अनुवाद साहित्य रे निजर उत्कर्ष साधन करी दुईटी भाषार दुईटी साहित्य को आपण गरियसी करिसेंती केबेठारु सर आपनकर ए सृजनीर यात्रा आरंभ हैला एटा पिला दिन रु हेतला सर मो मन पड़ुछि 8 वर्ष बयस रे मोर बड़ापा मते डाकी कि लेथिले मु सेठी बसी से कृष्णपुर गाँव ना कृष्णपुर
ମୋର କ'ଣ ମନେ ହେଲା ମୁଁ କୃଷ୍ଣପୁର ହିସାବରେ କରି ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ସେଇଠି ସେ ମୋ ବଡ଼ବାପା କହିଲେ ଆରେ ଅଭ୍ୟାସ କର ଅଭ୍ୟାସ କର। ସो ମୁଁ ତାକୁ କରେ, ମୁଁ ଗୀତ ବି ଗାଏ, ମୁଁ ଅଭିନୟ କରେ ସବୁ ଏଥିରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜୀବନର ବ୍ୟାପକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଁ ଜୀବନର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ କେବେ ପାଖରେ କେବେ ସମର୍ପଣ କରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ରାଜନୀତି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଗ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ରୋଟି କପଡ଼ା ମକାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ମଣିଷର। ତାପରେ କହିଲେ ବିଜଲି ସଡ଼କ ପାନି। ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି କହିପାରେ ହୁଏତ AI ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କିଛି କହିପାରେ। ମୁଁ ଜୀବନର ବ୍ୟାପକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଗରୁ କହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଏକଧାରାଶ୍ରୟୀ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦୁଃଖଟାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଦୁଃଖ ବି ସେଇ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କି ସାହିତ୍ୟ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ସୃଜନଶୀଳତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୃଥିବୀର ପାଣି ପବନ ସଭ୍ୟତାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଏ ଉଭୟକୁ ଯୋଡ଼ି ମଣିଷଟାକୁ ବଡ଼ କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସାହିତ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଣିଷର ବଡ଼ପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏବଂ ଯଦି ମଣିଷର ବଡ଼ପଣ ସୃଷ୍ଟି ସାହିତ୍ୟିକ କରିପାରୁନି, ତାର ଛୋଟପଣ ହିଁ ଦେଖାଉଛି, ସିଏ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ସାର୍ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନୀ ଭିତରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ଭିତରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାର୍ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ପଢ଼ାନ୍ତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ନାଟକଟେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାର୍ଲୋଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ କବିମାନଙ୍କର ସେ କାଳଜୟୀ କବିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ବଳୟକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହେ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ନା ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାରା ଜୀବନ ପଢ଼େ, ଭଲ ଶିକ୍ଷକ କିଏ ନା ଯିଏ ଆଜୀବନ ଛାତ୍ର। ଯିଏ ଆଜୀବନ ଛାତ୍ର ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ପଢ଼େ ଲେଖେ, ମୋ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଘର ପାଇଁ କିଛି କରେନି। ମୁଁ ରାତି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2ଟାରୁ ମିନିମମ୍ କେଉଁଦିନ 3ଟା ହେଇଯାଏ, ପଢ଼ୁଥାଏ ଲେଖୁଥାଏ, ମୋ କାମ ମୁଁ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଅସୁବିଧା ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝୁନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝେଇବି କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ, ତା ପାଇଁକି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ମୁଁ ଜିନିଷ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ମୁଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତିଭୂ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମୁଁ କେବଳ କେତେଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତା ନାଁ ଅମୁକ, ୟା ନାଁ ଅମୁକ, ଏହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତେଣୁ କହେ ସେକ୍ସପିୟର ଯଦି ପଢ଼େଇବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ସେକ୍ସପିୟର କ'ଣ ପାଇଁକି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମର, ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଗତ 400 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ ଯିଏକି ସେକ୍ସପିୟରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଛି। ସୋ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି, ଏ ପିଲା ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ଅମର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସେକ୍ସପିୟରକୁ। ସୋ ସେ ରସ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୋ ପାଖେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆଉ ନାଟକ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯିବି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷକୁ, ମୁଁ ନାଟକର ସଂଳାପକୁ ଯଦି ସେଇ ନାଟକୀୟତା, ସେଇ ଭାବମୟତା ମଧ୍ୟରେ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନପାରେ, ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିବ? ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁ ଆପଣ ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲଳିତ ନିବନ୍ଧ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁଶ୍ରାବଣୀ ଲେଖନୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନାକୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆପଣ ତାର କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ସମାଲୋଚନାର ଗୌରବକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନୀ ର ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ହେଲା, ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଡାକିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠି କହିଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜୀବନୀ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଯାହା ପାଟିକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ସେ କହୁଛି।
ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହବ। ଆଜ୍ଞା ସମାଲୋଚନାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୋର ଗୋଟେ ବହି ବର୍ଷେ ତଳେ ବାହାରିଥିଲା, ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ପଢ଼ିବା। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ମୁଁ ସିଧା ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯିଏ କବି ବା ଯିଏ ନାଟ୍ୟକାର, ତାର କାମ ହେଲା ମଣିଷର ବଡ଼ପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଜ୍ଞା ସମାଲୋଚକର କାମ ହେଲା ସେ ବଡ଼ପଣକୁ ମାପିବା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଇଏ କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଚରିତ୍ରର ମହନୀୟତାକୁ ଜନମାନସକୁ ଆଣିବା ଦିଗରେ। ଆମେ କାହିଁକି ରାମ ହେଉଛୁ, କୃଷ୍ଣ ଡାକୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ କି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର କବିତା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣଟା କ'ଣ? ଆମେ ଛୋଟିଆ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଜୋରେ ଅଣା ଚାରି ଛଅ, ସେଥିରେ କି ପୁରେ କାହିଁ ପେଟ, ଉଦାସିଆ ବନ ପକ୍ଷୀ ପରି ପ୍ରାଣ ସଦା ହୁଏ ଛଟପଟ। ଏ କବିତା ଯଦି ପଢ଼ିବ ବା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦାନା କନା ପଛେ ନ ମିଳୁଥାଉ ତବ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଥାଉ, କ'ଣ କରିବ? ଦାନା କନା ନ ମିଳେ ତ ପାନ୍ଦିନରେ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ହବ ଯେ ମଣିଷଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଜୀବ ନୁହେଁ। ସାର୍ ସାଧାରଣ ଜୀବ ନୁହେଁ। ଇଜ୍ ନଟ୍ ସିମ୍ପଲି ଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ରିଚର। ମଣିଷ ଆସିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶ ହିସାବରେ। ସାର୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ହେଲୁ କିଏ ନା ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱରିକ ସତ୍ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମ ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ନ ଯାଉ, ସେ ତାର ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଉ, ତାର ଆତ୍ମାର ମହନୀୟତା ଦେଖାଉ, ସେ ଦେଖାଉ ଯେ ସିଏ ଏକ ନୈତିକ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଜୀବନରେ ଜୀବନଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ, ବଡ଼ କରିଦେବା ପାଇଁ। এই পৃষ্ঠভূমিরে স্যার আধ্যাত্মিকতাকে নিয়ে আপনার যে সারস্বত বিভব দিয়েছেন উত্তর পিঢ়িকে, যেপাই সর্বভারতীয় স্তরের আপনার স্বীকৃতি পাইছেন কেন্দ্র সাহিত্য একাডেমি সম্মান, এবং কেন্দ্র সাহিত্য একাডেমি আপনার যে মহার্ঘ কাব্যকে দ্রৌপদী মহার্ঘ কাব্যকে মূলতঃ সেমানে হি ইংরাজীরে তাকে প্রকাশ করেছেন। আম সমস্ত এক ଅନନ୍ୟ উপলব্ধি। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ଦିଏ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଲେଖିଲି ଦ୍ରୌପଦୀ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅକ୍ଷରଧାମ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ଅକ୍ଷରଧାମରେ ସେ ମୋତେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତ ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମେମ୍ବର ଥିଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସବୁ ମନ୍ଦିର ସବୁରେ 4ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ହୁଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ଦେଲି। ସେଠି କିଏ ଥାଏ? ସବୁ ତ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ। 3 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲିଟରେରୀ କନଫରେନ୍ସକୁ। ମୋତେ ଜଣେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା। ମୁଁ କହିସାରିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କହିଲା, କ'ଣ ସଂସ୍କୃତି କଥା ତୁମେ କହୁଛ? ତୁମର ତ ଗୋଟେ ସୀତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ତାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଗୋଟେ ଅଛି ଦ୍ରୌପଦୀ, ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ବାହା ହେଲା 5 ଜଣଙ୍କୁ, ଆଉ ତୁମେ ନାରୀତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ କାହିଁକି କହୁଛ ଏଠି? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଯଦିଓ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଠି ଦବେଇଲି, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିକି, ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ପେନିଲୋପ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ହେଲେନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୟ କ'ଣ କରୁଛି ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲି ମନ ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ନାରୀର ଯେଉଁ ଅବମାନନା ହେଇଛି, ଏଇଟା ସେଦିନ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସଭାରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ 4ଟି କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ, ସମ୍ବଲପୁର ନାହିଁ, ସମ୍ବଲପୁରର ଆମର ବିରାଟ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ସବୁଯାକ ନାରୀ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା, ଲାଞ୍ଛିତା, ଅପମାନିତା, ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ଇନ୍ଦୁମତୀ କିଚକବଦ୍ଧ, ସବୁଠି ନାରୀ ଅପମାନିତା। କାହିଁକି? এই ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପଚାରିବୁ, ସେଇଦିନ ଆମେ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ 4ଟି କାବ୍ୟ ଲେଖିଲି, ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖିଲି ଦ୍ରୌପଦୀ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଅନେକ ସବୁ କହିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବେ, ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁ ଲେଖିବେନି। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲି, ସୀତା ଉପରେ ଲେଖିଲି, ତାପରେ ରାଧା ଉପରେ ଲେଖିଲି। ମୋ ରାଧା
समस्त राधाठू अलगा भिन्न। ताको बर्तमान इंग्राजी अनुवाद कर जड़े। अच्छा मुझे कहीं लिखली ना भारतीय नारी विश्व नारी रो जेकोसी उदाहरण आपण नियंतु तांकठू कम नुहंती आगे तांकठू निश्चित परिमाण निश्चित भावरे सेबारे उच्च बला उच्च प्राणा एवं सेबारे त्याग करिवारे अभ्यस्त। आगे सीता राम को के कही पारता ये देख ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम बोली कौच ये देख से तोड़देला गर्भावस्था से कौटी पदे कही ना आगे जदि कही था से छोट हो जाता आगे सेटा को आमको देखा हम सर एवं ता सहित तांकर स्वाभिमान केते जे केते रकम गोटे स्वाभिमानी नारी एकुटिया संतान जन्म करी तांको मनीष करी एभली भाव में सृष्टि करदेला सेमानकु जे तांको द्वारा तांको पिता महान वीर पराजित हेले। सर आम निश्चित प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार महांती ठारू जानबू जे वास्तविक से साहित्य जगतर जड़े शालप्रांशु व्यक्तित्व द रेनाशा मैन ऑफ लिटरेचर ऑफ आवर ग्रेट लिटरेचर द रेनाशा मैन एक कथा आपण संबोधित हुई युवपीढ़ी बर्तमान तरुण वर्ग जो माने साहित्य विमुख भी हो जाउछंती अथवा साहित्य प्रति जो मानकर आदर भी रही से आपण कौन वार्ता देवे सर? देखो कहीं विमुख होउची से प्रश्नटा पचारतु एवं तार उत्तरटा खोजतु आगे कहीं आजिर पीढ़ी साहित्य विमुख कारण सी खोजुची गोटे बड़ मनीष जे कि सफल हला सर आमे सृष्टि करूचु विफल नायक प्रेम विफल एवं से एते चेष्टा करथला हला नहीं जेहेतु आमे एया करूचु बड़ पड़ता सृष्टि करि पारु नाहु से विमुख होउची एक कारण। द्वितीय कारण हला साहित्य जेतेबेले लेखा होतला सेतेबेले लोक माने मूर्ख थिले आगे स्कूल कॉलेज छाड़ू पाठ पढ़ा नाला शुणिकी से बसते सर आजिर पाठक हाथ में गोटे पृथ्वी आप मोबाइल फोन दैट्स अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ से मोबाइल फोनटा ता हाथ में गोटे पृथ्वी सर तार आजिकल एम ए पढ़ा लोक मैंने निहाती साधारण गोटे टेका फेंकीदे गोटे एम ए देहरे बाजिब सर हेले शिक्षित पाठक पई जो रकम साहित्य सृष्टि करने कथा आमे करिचु कि सर ये प्रश्न उत्तर आपण निजे खोजतु बा आजर पीढ़ी खोजु जेहेतु आमे करिपारिलाहु आमे तांकु सेही भलिया नांदनिक आनंद रे अभिभूत करिपारुनाहु तेणु से आकृष्ट होउनांती सर जदि पढ़ुचंती से देखुचंती राम भलिया चरित्र एकुटिया किछि नाही किंतु गला कला मो स्त्रीटा को तुम नहीं जीव एमती इक्षक वंशर ए अपमान मु ग्रहण करी नहीं गला एकुटिया जाकि जिड़िला पर भी देखते बड़पाड़ जिड़िला पर से राज्य को एमारे दे डिडंट एनेक्स द टेरिटरी अयोध्या सहित आ गोटे ए लक्ष्मण तू इटे रजा हो ना से रावणर भाई को रजा करी चली आसचंती फेरी आसचंती सर सो ये भाया चरित्र आम जो दिन सृष्टि करवा आसवे आमको देखा हम आजर पीढ़ी कौन चाहूँगी सी चाहूँगी जे शीघ्र तार अग्रगति हम शीघ्र से मल्टी मिलियनर हम आगे से भाया सृष्टि करूँ आगे भारतीय सारस्वत वाङ्मयर जड़े प्रचंड विद्वान भाव उज्ज्वल प्रतिभू भाव जे आम समस्त प्रेरणार उत्स से होती प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार महांती आज कथा कथार अति मनखोला आलोचना करी दूरदर्शन को आम परिवार को अनुगृहित करिसेंती। आमे कृतज्ञता निवेदन सहित महाप्रभु निकट में प्रार्थना करूँ माँ बागदेवी निकट में आमे प्रार्थना करूँ नीला सरस्वती निकट में निराजना करूँ तांकर सृजनी अब्याहत रहू एवं से दीर्घ निरामय जीवन नहीं सारस्वत सेवारे निजको पुणी प्रवृत्त रखी ए जाति को कृतज्ञ करंतु। बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।